سمجھی, جہاں قدم لگے, قدم ہے نہیں لگے, قدم لگے, حضرت حاجرہ نبیہ نہیں ولیہ, عورت نبیہ نہیں ہو سکتی, عورت نبیہ نہیں ہو سکتی, ولیہ ہو سکتی ہے. حضرت حاجرہ کے قدم نہیں, قدم لگے, قدم لگے. فرمایا دوڑو, یا اللہ دوڑی پانی کے لیے, دوڑی اسماعیل کے لیے, غرض ہی نہیں ہے حاجی کی بوتل پانی کی بغل میں دوڑنا, یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہاڑی نہیں ہے, یہ وہ پہاڑی ہے جس کی نسبت میری ولیہ. جملہ سن لو, جہاں ولیہ کے قدم رکھیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے, جہاں ولی موجود ہو وہاں بدری جوال. تھوڑا سا اور آگے لے چلیں. اچھا پانی یہاں پہ بھی موجود ہے, بڑے اچھے قسم کے پانی ہیں, حکم ہے سارے پانی بیٹھ کے پیو, لیکن زمزم کا پانی, وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیو. بھائی کیوں؟ بھائی آپ کے پاس پانی موجود ہے اور سارے لوگ لے آتے ہیں, بھائی یہ کیا ہے؟ زمزم کا پانی. جو نیت کرو, سمجھو, زمزم پیتے وقت جو نیت کرو قبول, جو نیت کرو, جو نیت کرو قبول ہوتی ہے. میں نے کہا مولانا صاحب تمہاری توحید اور گھریں پھاڑ پھاڑ کے تقریر کرنا, نبیوں کے پاس کیوں جاتے ہو, وسیلہ کیوں دیتے ہو, اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے, وہ کہاں لکھا ہے, مجھے بتاؤ یہ زمزم کا پانی کیوں لے کے آتے ہو؟ کہنے لگا جی یہ برکت ہے. میں نے کہا جو قدم سے لگے وہ برکت ہے. پانی پاؤں چوم کے آیا ہے کس کے؟ حضرت اسماعیل, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقام ابراہیم, مقام ابراہیم. آدھی وہاں پہ جا کے نفل پڑھتے ہیں. کیا ہوا؟ وہاں پہ کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر تعمیر, اللہ کا گھر تعمیر کیا. فرمایا مجھے بنانا چاہتے ہو, مجھے راضی کرنا چاہتے ہو, میری قربت چاہتے ہو, جہاں کے قدم ہے کہاں کے سجدہ کرو, اللہ کی قربت نصیب ہو جائے. فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یہاں کے جائے نماز بنانا, یہاں کے جائے نماز بنانا. توجہ چاہوں گا, بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی. دوستان کے علاقے مجھے یہ بتاؤ, جانور جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جانور جنت میں نہیں جائیں گے. میں تو حیران ہوں ان لوگوں کی سوچ پہ, جانور نہیں جاتے جنت میں, نہ جائیں گے جنت میں نہیں جاتے اور نہ جائیں گے. کچھ جانور, کتا, صالح علیہ السلام کی اونٹنی, نبی پاک علیہ السلام کا سواری مبارک گدھا یا سواری مبارک اونٹنی جنت میں جائے گی. اور آپ مجھے بتائیں قبلہ شاہ صاحب کے پاس آئے, آپ بڑے محبت والے ہیں, نسبت والے ہیں, بڑے کچھ دوست قریبی بھی ہوتے ہیں. اب آئے اور قبلہ شاہ صاحب پوچھے بھائی آپ کتنے دوست آئے ہیں, آپ کتنے دوست آئے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر آپ کو کسی کو کتا پیارا بھی ہو تو کوئی لے کر بھی ساتھ آ جائے تو مجھے بتاؤ, اگر یہ کوئی آ کے شاہ صاحب کو کہے گا یہ 10 سامنے ہے 11واں ہمارا کتا ہے, بولو کہو گے؟ پیارا ہو بھی صحیح کہو گے؟ نہیں کہو گے. تو کتا ہے ولی کے آستانے پہ ہے, ولی چلے, کتا پیچھے ہو لیا, پتھر مارا, کہا تو بھونکے گا, ساگر نہ میں بھونکا, نہ میں ٹوکا, نہ میں بھونکا, نہ میں ٹوکا, نہ میں شور مچاوا, نیکا لوگا کی سنگت ہے بس میں بھی بچ کے جاؤں. نکال یہ سنگت دیمت میں بھی بخشیا جامع. آپ دوستان گرامی کتا ہے غار کے 300 سے زائد, 300 سال سے زائد, وہ اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ ٹھہرا رہا. بتاؤ ادب سے بیٹھا رہا, اور کتے کے بیٹھنے کا طریقہ بھی اللہ کا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. میں نے کہا یا اللہ یہ بھٹو خاندان کا کتا ہے, امان برادری کا کتا ہے, یہ کوئی بڑی برادری کا کتا ہے. فرمایا نہیں, ہم خاندان کی بات نہیں ہے, یا ولیوں کا کتا ہے. اور سے نسبت ہو گئی, جنت میں چلا گیا. بھائیوں فیصلہ آپ پہ, کتا آ جائے, کیا آ جائے؟ کتا آ جائے اور یہاں کے پاس وہ جنتی بن جاتا ہے, اور یا اللہ کا اپنا مقام کرتا ہے. یہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یہ وسیلہ تم نے کہاں سے بنا لیا, یہ سیڑھی تم نے کہاں سے بنا لی؟ یہ قرآن ہے. بولیے یہ کیا ہے؟ بولیے قرآن. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. لفظ وسیلہ قرآن میں ہے, اور مولوی اسماعیل پھر بھی صراط مستقیم
कामिल की है, मुर्शिद कामिल की बैत। अच्छा, एक बात यहाँ पे अब करूँ और आपसे फिर अपनी हाज़िरी कंप्लीट करने के करीब रह जाऊँ। दोस्तान गिरामी, ये बैत हम शाह साहब के हाथ पे अपना हाथ क्यों करते हैं? और जो है बात बता दूं, राज की बात, ताजदार गोरडा पीर मेहर रहमतुल्लाह अलैह, एक मुरीद आया बैत की और नजराना पेश किया। आपने नजराना संभाल लिया और मैं रख लो। मुरीदों से कहा जब चाहेंगे ले लेंगे, संभाल लिया। कुछ दिनों के बाद आया, हुजूर बैत वापस ले लें, बैत वापस ले लें, मैं बस मुरीद नहीं बनना चाहता। फरमाया क्यों? मुझे मैं घर में गया तो आजमाइश शुरू हो गई। क्या हो गई? आजमाइश। घर में कोई ना कोई तकलीफ आना शुरू हो गई। जब से मैंने बैत की है, राहत तुझे मिलती है तो अल्लाह की तरफ से, राहत तुझे मिलती है तो अल्लाह की तरफ से, आती है मुसीबत तो समझ ये तेरी खता है, कुछ इम्तिहान बंदों के लेता है मौला, अगर तो उसमें शामिल है तो ये उसकी अता है। सुभान अल्लाह, ये उसकी अता है। बस उनका वापस लेना चाहता हूँ। फरमाया मेरे हाथ पे हाथ रख, आंख बंद कर, खोल, जो फैसला कर देगा वो कबूल। हाथ पे हाथ रखा, आपने फरमाया खोल आंखें। कहा आप बता क्या चाहते हो? कहा हुजूर अब सारा कुंभा लग जाए, चला जाए और सारा माल भी चला जाए, बैत नहीं वापस करना चाहता। और रात वाले जो मोहम्मद वाले बैठे थे, भाई क्या देखा है? उन्होंने कहा क्या देखा है? पहले तो कहा था बैत लो, मैं नहीं बनना चाहता, अब क्या हो गया? कहने का हुजूर बात ये है कि जब मैंने आपके हाथ पे हाथ रखा और मेरे पीर का हाथ अपने पीर के हाथ में, सियार शरीफ वाले उनका तौसा शरीफ, चिश्तिया सिलसिला, साबरिया सिलसिला, निजामिया सिलसिला, उनके हाथ में, उनका हाथ आगे आगे आगे, ये सिलसिला चलते 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 नबी पाक तक हाथ जा रहा। तुम्हें मुबारक हो, ये तुम्हारी निस्बत की मामूली बात नहीं है, ये निस्बत आज भी पैदा देगी, क्या दिन भी पैदा देगी। कुरान पढ़ रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और किसके साथ मिल जाओ? किसके साथ मिल जाओ? सच्चों के साथ मिल जाओ। किसके साथ मिल जाओ? सच्चों के साथ। और कुरान बयान कर रहा है यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी। क़यामत के दिन होगा बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से, बेटी माँ से, माँ बेटी से भाग रही होगी। अल्लाह फरमाता है जब सारे दोस्तियाँ, रिश्ते, नाते, बिरादरियाँ खत्म हो जाएंगी, इल्लल मुत्तक़ीन, अल्लाह के वलियों की संगत। ये कुरान है, इल्लल मुत्तक़ीन, अल्लाह के लाओ जामा इज़िन बादो हम निबाद, अल्लाह के ला ये खलील की जमा, बादो निबाद न दो। अल्लाह फरमाता है दोस्त बार बार के आपस में अदो दुश्मन हो, दोस्त क्या होंगे? दुश्मन होंगे। यारा सब फरमाया नहीं, इल्लल मुत्तक़ीन, इनसे रिश्ता जोड़ लो, यहाँ पे भी काम आ। लजपाल फरीता तोड़ के नहीं, यदि बाप पड़ गए छोड़ दे। याद रखें, बस आखिर में बात मोहब्बत की तरफ से याद रखें। और या अल्लाह से हम निस्बत क्यों जोड़ते हैं? और या अल्लाह से हम निस्बत क्यों जोड़ते हैं? एक तो दुनिया में इज्जत मिलती है कि ये साईं वाला है। कुत्ता जिसके गले में पट्टा हो, लोग उसे छेड़ते नहीं है, पकड़ते नहीं है, साईं वाला है। ये क्या है? साईं वाला है, ये निस्बत है साईं वाली। दर मुर्शिद तू, तेरा दर मिलता, तेरे दर तू रब रखा, ये निस्बत है। इसलिए आप दूसरा पहला याद रख लो, मरने के वक्त ईमान सलामत जाता है। और अल्लाह से तलब जोड़ने से क्या सलामत जाता है? ईमान। मरने के वक्त और अल्लाह की संगत काम आती है, और कब्र में भी काम आती है, आखिरत में भी, दुनिया में भी काम आती है। दुनिया में इज्जत के साथ सर उठा के चलता है, मेरा हाथ किसी के हाथ में है। आप तफसीर कबीर इमाम राज़ी हाथ बढ़ा रहे, अरबी में तफसीर लिखने वाला। आखिरी वक्त है, शैतान ने कहा दलील अल्लाह एक है, आपको 360 दलीलें जा 300 बोलिए 300 भाइयों बोलो 360 दलीलें उसने हजरत इमाम राज़ी ने पेश की, शैतान रद्द कर दी, दूसरी भी रद्द कर दी, तीसरी भी रद्द कर दी, हत्ता कि 368 दलीलें दे चुके। तो चूंकि ये भी तो मौलमुल मलाइका था, रद्द करता गया, उस्ताद का फरिश्ता होगा, रद्द करता गया, एक दलील बच गई। इमाम राज़ी परेशान हो गए। अब आखिरी वक्त का ईमान भी बचा के जाना है, ईमान भी बचा के। ला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन।
का कुरान है। अल्लाह फरमाता है कि दुश्मन तुम्हारा कौन है? शैतान। दुश्मन कौन है? शैतान। और दुश्मन से बचने के लिए असला चाहिए, दुश्मन से बचने के लिए असला चाहिए। इसलिए औलिया के पास आते हैं, शैतान से डरता है। शायद कोई कहे तुम्हारा दावा है, शैतान कहता है या अल्लाह सबको गुमराह करूंगा, वलियों को नहीं। फरमा रहे थे, फरमाया राजी कह दे अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूँ, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। जब ये बात की शैतान भागने लगा तो गाने बाबू पुकार उठे, की होया दूर होया फिलहाल के दूर नजीवे हूँ क्या वाक़े मेरा मुर्शिद बता बताइए। चला आखिरी वाक़ा था अल्लाह का दामन काम देता है, कब्र में भी काम देता है। आलिफाज़ात यौमिया किताब का वाला नोट करें, आलिफाज़ात यौमिया लिखने वाला मौलवी शर्री साहब थानवी हकीम उलमा उलमाए देवबंद कहते हैं गौसे आजम का धोबी मर गया, गौसे आजम का धोबी मर गया, कब्र में गया। फरीदों ने सवाल किया, गौसे आजम का धोबी कहते हैं मैं गौस पाक का धोबी हूँ, गौस पाक का धोबी हूँ। और आप भी कहेंगे मैं सैयद होकर गौसे आजम का धोबी हूँ। जब ये बात की तो फरीदों ने सवाल किया, अल्लाह ये कहता है गौस पाक का धोबी हूँ। अल्लाह ने फरमाया हमारे प्यारों का धोबी है, आपने जवाब। अगर कब्र में भी वलियों की संगत काम आती है, आखिरत में भी काम आती है, दुनिया में भी काम आती है और क़यामत के दिन भी काम आएगी। जिस बाब में आता है अल्लाह की वली अल्लाह से झगड़ा करेंगे, हवाला देखना चाहे तो क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। ये तेरे मेरा वाला झगड़ा नहीं, ये झगड़ा नहीं, मोहब्बत वाला झगड़ा। कौन सा झगड़ा? मोहब्बत वाला झगड़ा। क्या करेंगे? कहेंगे या अल्लाह ये बोलोगे जो जानना में दोज़ख में जा रहे हैं, नमाजें हमारे साथ पढ़ते थे, रोजे हमारे साथ रखते थे और हमारे साथ रहते थे, और हम जन्नत में चले जाएं, लजपाल है वहां भी लजपाल, हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ जिन जिन को पहचानते हो हाथ पकड़ के चलो। हवाला देखना चाहे तो मैं दिखा दूंगा। तो वहां पे भी उनकी संगत काम आएगी। वो कहेंगे या अल्लाह हम नहीं जाते जब तक अपने मानने वालों को, अल्लाह फरमाएगा जाओ अपने मानने वालों को भी साथ लेके जाओ। एक बात में तीन बातें और आपसे ज्यादा सबसे हम क्यों ताल्लुक जोड़ते हैं? उठाइए दोस्ताने गिरामी बहलोले दाना अल्लाह के वली मजदूर। हाँ अब अगर में ज़ौक़ में बात आई ना, अल्लाह के वली एक दिन जा रहे थे, रास्ते में बात आ रही औरत, अल्लाह हमारी औरतों को भी शर्म हया अता फरमाए। मेरी माएँ बहनें सुन रही होगी, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कपड़े पूरे पहना करें, अपने अंदर शर्म हया पैदा करें, हज़रत फातिमा ज़हरा की सीरत अपनाया करें, हज़रत फातिमा ज़हरा का किरदार अपनाए, हज़रत फातिमा ज़हरा की सीरत तुम्हारे अंदर छलकेगी, पाकिस्तान में बना जाएगा। उठाइए तो सारे गिरामी समझना चाहूँगा, तकरीर इस्लाम की तरफ जा रही है, अल्लाह के वली जा रहे हैं, राह में बाजारी औरत रंग बना के बैठी, अल्लाह के वली गुजरा, रंग वाला पानी डाला, क्या डाला? रंग वाला पानी डाला। अल्लाह के वली ने जो देखा अंदर वाली दुनिया बदल गई, करीब आई, कादूर बैत कर ले, बैत किया, फरमाया अब तुम आम नहीं है वली, क्या बन चुकी है? क्या बन चुकी है? भैया समझना चाहूंगा किसी वाक्य पे आने का हुजूर इतना बड़ा कमाल, इतनी बड़ी मेहरबानी, उसने गंदा पानी डाला और आपने विलायत का ताज उसके सर पे सजा दिया। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इश्क मकतब का दस्तूर निराला देखा, इश्क मकतब का दस्तूर निराला देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, तो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद। समझो कि बलिया बना दिया हुजूर, इतना बड़ा कमाल।
आपकी आंखों में आंसू तर आए, फरमाया लोगों सुन लो। उसके बाद जो रंग था उन्हें अपना रंग दिया, उसके बाद जो रंग था उसने अपना रंग डाला, हमने अपना रंग डाला। बहलोल दिलाल की बात कर रहा था, दरिया के किनारे रेत के में पाँव रखे ना बच्चे जिस तरह रखते हैं, इस तरह मकान बना रहे थे। मजदूर अपना मस्ती में मस्त है। बहलोल दाना मजदूर खरान रशीद, उसकी बीवी जुबैदा गुजरती है, बहलोल दाना क्या बना रहे हो? जन्नत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जन्नत। उनका तो नहीं है, कहा दे दिए कितने की? 10 दिरहम की। कहा ये ले लो 10 दिनार दे दिए। कहा जाओ तुम्हारा जन्नत में माल खराब माल बन गया। रशीद को बताया भाई पैसे से जन्नत मिल गई। उनका पागल हो, बस शहजादी जो तुम्हें कौन पूछे, फकीर से सौदा कर लिया था, बस दरवेश था, कह दिया वैसे हिसाब किताब होगा बाद में जन्नत मिलेगी। उसने कहा मैंने फकीर से सौदा किया है। यहाँ पे जुमला कहूँगा तो जो चाहूँगा आपकी जुमला बड़ा दौड़ वाला ज़ाया ना करने देना। याद रखो इल्म वाले गुमराह होते हैं, इल्म वाले गुमराह होते हैं, निस्बत वाले गुमराह नहीं होते। इल्म वाले गुमराह होते हैं, निस्बत वाले नहीं होते। आलिम गुमराह होते हैं। और याद रखे वली अल्लाह कमाल होते हैं। वली अल्लाह अगर इल्म से काम बनता तो कहते हैं बड़ा शेखुल हदीस है, बड़ा शेखुल कुरान है, बड़ा कुरान पढ़ता है, बड़ा हदीस पढ़ता है, बड़ा माहिर है, फिक़ह में बड़ी महारत, असूल फिक़ह तफसीर, असूल तफसीर हदीस, असूल हदीस, इल्म मानी, इल्म बयान, इल्म फलसफा, इल्म हायत, सरफ, नाहव, मंतिक, बड़ा माहिर है। मैंने कहा सुनो शैतान भी बड़ा इल्म वाला था, गुमराह हो गया, अदब नहीं किया। क्या नहीं किया? अदब। जो चाहूँगा दरवेश के पास को पहुँचा, आज ही जन्नत चाहिए, उन्होंने दे दी। हारून रशीद रात को सोया, जन्नत की सैर कर रहा। किसकी सैर कर रहा है? जन्नत की। और जन्नत की सैर कर रहा है, देखा था बैते जुबैदा। क्या लिखा था? बैते जुबैदा। कहा अंदर चला जाओ, कहा रुकावट है। क्यों? ये जन्नत है। मैंने कहा अच्छा मिला कैसे? है वली से सौदा किया। किससे सौदा किया? वली से। किससे सौदा किया? वली से। सुबह पहुंचा, क्या फरमाया? जन्नत देनी है। फरमाया देनी है, बना तो रहे हैं कि कितने की? फरमाया 10,000। कितने की? कल 10 की और एक रात गुजरी थी, कितनी? 10,000। जब ये जुमला कहा ना तो आगे बादशाह था, आगे उतनी मिल गई, कल 10 की और आज इतनी की। दरवेश ने आँख करके देखा, कहा बिन देखे सौदा उसने किया था तो देखे आ रहा है। देखा सौदा किया तो देखे आना। मैं बहलोल से कहा किसी नामुराद मुल्ला ने, बहलोल से कहा किसी नामुराद मुल्ला ने की चीज यहाँ बेचो, फायदा क्या है? बहलोल से कहा किसी नामुराद मुल्ला ने कहा कि चीज यहाँ बेचो, फायदा क्या है? फकीर बोला इतना भी इख्तियार ना हो, दरे रसूल में झुकने का फायदा क्या है? इतना भी इख्तियार ना हो, दरे रसूल पे झुकने का फायदा क्या? आखिरी बात और आपसे इजाज़त। अल्लाह मेरी माएँ और बहनें और जितनी भी यहाँ पे दरबार शरीफ पे आई हैं, अल्लाह सबको दीन दुनिया की इज़्ज़त अता फरमाए। आप ज़ाहिरीन सादात के साथ मुंसलिक हैं और याद रख लें हमारे जितने भी ये बरादरियाँ हैं, ख़ानदान हैं, क़यामत के दिन ये ख़त्म हो जाए। दिखाने का हदीस सवाई मरका में हदीस मौजूद है, सारे ख़ानदान खत्म हो जाएंगे। नबी पाक ने बताया मेरी आले बैत और मेरा ख़ानदान क़यामत के दिन भी मौजूद है। कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारा उनसे निस्बत है सादात से, उस ख़ानदान से कि जिसका ख़ानदान न जहाँ मिटा है न वहाँ मिटेगा जहर। और करबला में भी तो इन्होंने सब कुछ लुटा दिया पर दीन का झंडा बुलंद कर दिया। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है। एक बोल का कुरान का सब शेर पढ़ रहे थे फारसी का, शायद आप दोस्तों को समझ में आई। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन आपको हुसैन, दीन फलाह आपको हुसैन, सरदार नदा दस्तर दस्ते यजीद हत्ता के बिला इसका तर्जुमा क्या बनता है? दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली। एक बोल का कुरान हुसैन इब्न अली है, माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, कलमा की भी पहचान हुसैन इब्न अली। अगर आपकी इजाज़त तो एक बात मैं करने वाला था, एक बात आगे जो इजाज़त है तो मैं चाहूँगा हज़रत ज़ैनब थी, अल्लाह
کربلا سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک آدمی کو یہ سادات کا گھرانہ ہے، کوئی خالی نہیں جاتا، مجھے بات یاد آ گئی، میں نے لگ رہا تھا آپ سے کوئی حکیم ہے یا کوئی دم کرنے والا آدمی ہے، میرا بچہ بیمار ہے، توجہ چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں یار چلو تیرے گھر میں چلتے دم کرتے ہیں۔ اس کے گھر میں پہنچے تو بعد آیا ہوتا ہوا حضور میرا بچہ تو مر چکا ہے اور انتقال ہو چکا ہے، فرمایا تو گھبراتا کیوں ہے؟ زین العابدین جو آیا ہے، زین العابدین جو آیا ہے، حضرت حسین کا بیٹا جو آیا ہے، سادات کا دودھ جو آیا ہے۔ حضرت حسن رضا خان نے کیا پوچھا؟ حضرت کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسن اور حسین تو کیا کہا؟ حضرت امام زین العابدین نے کہا لیا اپنے بیٹے کو لے آیا اور آپ نے توجہ فرمائی زندہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ 7 آدمی تھا، کہنے کا کمال ہو گئی، کربلا میں خاندان اٹھ گیا، کربلا میں خاندان قربان ہو گیا، 6 ماہ کا لیا اصغر، 18 ماہ کا لیا اکبر، سارا خاندان قربان ہو گیا، ایک نہیں بچایا۔ توجہ، ایک نہیں بچایا، یہاں پہ ایک مردہ کو بچا لیا، یہاں پہ مردہ کو بچا لیا۔ زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، فرمانے لگے بھائی تم نے سمجھا نہیں، وہ امتحان تھا، وہ تھا امتحان، جب وہ مانگتا ہے ہم کنبہ قربان کرتے ہیں، جب وہ مانگتا ہے ہم کنبہ قربان کرتے ہیں، جب ہم مانگتے ہیں تو مردہ بھی زندہ کر دیتے ہیں، جب ہم مانگتے ہیں تو مردہ بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آستانوں پہ آ کے ایک سبق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں سچی نسبت کے ساتھ ساتھ جس طرح اولیاء نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزاری۔ شاہ صاحب کے سر پہ دستار مبارک ہے، اللہ ہمیں دستار سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلامی کی نسبت گلے میں ہے، اللہ ہمیں یہ غلامی کی نسبت بھی عطا فرمائے۔ حضرت صاحب قبلہ کی سونی داڑھی مبارک، حضور کی سنت عطا ہے، زلف مبارک ہے، اللہ ہمیں بھی داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کی زلفیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نسبت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے حضرت صاحب کے پیچھے کی عرض فیض بھی آخری بات اور آپ سجادہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اپنے دل میں خوف و خدا پیدا کیا پیدا کریں؟ جنگل میں ہو تو بھی اللہ سے ڈریں، سیراب میں بھی ہو تو، عدالت کی کرسی میں ہو تو بھی اللہ سے ڈریں، کلاس روم میں بھی تو اللہ سے ڈریں، مسجد میں بھی تو بھی اللہ سے ڈریں، بند کمرے میں بھی تو بھی اللہ سے، ہر وقت اللہ سے ڈریں، سچی توبہ کرے آ جاتے ہیں۔ بزرگوں کے آستانے پہ، اپنے پیر صاحب کے آستانے پہ کیا کریں؟ یہ توبہ نہیں، طریقہ نالی توبہ۔ زلزلہ آوے نا، زلزلہ آوے تو میں کرنا پھرنا میری توبہ اللہ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں اسی دن فجر کی نماز رہ جاتی ہے، پتہ چلا یہ اوپر والے لفظ ہیں دل سے نہیں نکل رہے، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذان روح بلالی نہ رہی۔ اللہ سچ پیار عطا فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت، ایک نوجوان شراب کی بوتل بغل میں تھمایا آ رہا، اب تو نہ دن میں بالکل دھوپ ہے، جس طرح آج کل کا موسم ہے گرمیاں، نیا سخت گرمی ہے اور سورج اپنی گرمی بکھیر رہا ہے، اور اس نے کہا آج عمر اس وقت دوپہر ہے، حرام فرما ہوں گے، میں جا کے شراب بیچ لوں گا۔ شراب بھی بیچنے والا تھا، اس طرح بغل میں لے کے آ رہا ہے، فاروق اعظم کو سامنے دیکھا، اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیا۔ کیا اوڑھ لیا؟ گرمی کا موسم کمبل اوڑھ لیا۔ فاروق اعظم قریب آئے اور وہ یوں تھر تھر کانپ رہا تھا، فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگا حضور مجھے بخار ہے۔ مجھے کیا ہے؟ بخار ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ذرا اتار اپنا یہ کمبل اتارا تو دیکھ رہے ہیں بغل دبائی، فرمایا اس کو کھول، کیا ہے؟ بوتل نیچے گری۔ اس آدمی نے فاروق اعظم کو دیکھا، کہا یا اللہ آج فاروق اعظم کے دوروں سے بچا دے، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ سچی دل سے توبہ کی، زبان سے نہیں، دل کا خیال ڈیل کیا، عرض کیا مالک آج بچا لے، آئندہ کام نہیں کروں گا۔ جب یہ بات کی تو حضرت فاروق اعظم کی اللہ نے فرمایا بیٹا یہ جوان اٹھاؤ نا بوتل اٹھائی، آپ نے ڈھکن کھولنے سے پہلے فرمایا بیٹا بتا اس میں ہے کیا؟ اس بوتل میں کیا تھا؟ بوتل میں کیا تھی؟ بوتل میں شراب تھی نا، شراب گری تو شراب، بوتل میں تھی تو شراب۔ فاروق اعظم نے جب ڈھکن کھولا تو اندر میں دودھ موجود تھا۔ کیا موجود تھا؟ دودھ موجود تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے، واقعی اگر دودھ تھا تو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اگر واقعی دودھ تھا تو ڈرنے کی
کیا ضرورت تھی تھر تھر کانپنے کی کیا ضرورت تھی سمجھ نہ پائے آپ آگے گئے اور آگے جا کر آپ نے مراقبہ کیا اور یس کی اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے یہ مجھ پہ انکشاف ظاہر فرما دے یہ معاملہ کیا ہے اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی ہے عمر بات یہ ہے کہ جب تو سامنے آیا اس نے کہا یا اللہ آج بچا لے آئندہ نہیں پیوں گا اس نے سچی توبہ کر لی ہے میں نے کہا تو کہتا جائے گا رب تیری وہ چیز بناتا انہوں نے سچی توبہ کر لی اللہ اس نے سچی توبہ کر لی اس وجہ سے اللہ میں نے اس کی شراب کو دودھ میں بدل ڈالا اگر آج ہم بھی ہم سچی توبہ کر لیں اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ میں نیکوکار بنا دے گا اللہ جل جلالہ و من والہ و اعظم شانہ و اعظم برہانہ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آفتاب ولایت ماتاب شریعت فخر سعادات پیر طریقت رابر شریعت حضرت قبلہ عالم سید محمد صادق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قبر انور پر اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ظاہرین اور ظاہرات جتنے بھی مریدین اور خواتین دور سے قریب سے تشریف لائیں اللہ تعالیٰ صوفیاء اور اولیاء کا صدقہ بالخصوص ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی نبھلا کے پیر ویکو کیڈا کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا ساڈا ایکو اجمیر دا پیر ویکو نبھلا کو کلمہ